This man receiveth sinners, and eateth with them. What man of you, having 100 sheep, if you lose one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost until he find it? When he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing. When he cometh home, he calls together his friends and neighbors, saying unto them, Rejoice with me, for I have found my sheep which I had lost. I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. A woman had 10 silver coins. She lost one of the coins. She looked all over the house for it. At last she found the coin. She was very happy. She called her friends and neighbors to tell them. They too were happy that she had found the lost coin. Son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would
fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave to him. And when he came to himself, he said, "How many hired servants of my father's have bread enough and to spare? I will go to my father. I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants." And he arose and came unto his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, "Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son." But the father said to his servants, "Bring forth the best robe and put it on him. Put a ring on his hand and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found." And they began to be merry. Now his eldest son was in the field. And as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked him what these things meant. And he said unto him, "Thy brother is come, and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound." And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. And he, answering his father, said, "Lo, these many years do I serve you. Neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf." And he said unto him, "Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead and is alive, and was lost and is found." 주님, 저희가 주께 찬양하며 주께 기도하며 주 앞에 섭나이다. 주의 말씀을 펼 때 예수 그리스도만이 증거되게 하소서. 의지합니다. 못 박히신 그리스도만이 저희의 영혼 속에 증거되게 하소서. 모세도 엘리야도 보이지 않게 하시며 예수 그리스도의 음성만이 들려지게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다.
탕자의 비유예요. 뭐냐면 아주 유명한 탕자의 이야기잖아요. 뭐냐면 두 아들이 있었는데 이게 야곱과 에서 이야기와 똑같습니다. 두 아들이 있었는데 둘째 아들은 탕자예요. 그래서 아버지에게 먼저 재산을 다 내놓으라는 거예요. 그 재산을 받아서 아버지와의 관계를 버리고 허랑방탕하게 창기들과 놀아났습니다. 그래서 모든 재산을 다 날렸어요. 그때 그에게 생기는 건 단 하나. 하나님께 돌이키는 것, 아버지에게 돌이킨 것만이 살 길이라는 걸 알게 됐어요. 그래서 그가 아버지께로 돌아왔습니다. 돌아와서 하는 말이 내가 하늘과 아버지께 죄를 범하였나이다 라고 말했다는 거예요. 그랬더니 아버지는 측은히 여겨서 회개하는 재산을 다 날린 둘째 동생을 긍휼히 여겨서 그를 위하여 제일 좋은 옷을 입히고 반지를 끼우고 신발을 신겼다는 거예요. 이 세 가지는 성경 전체에서 신분의 회복을 가리켜요. 제일 좋은 긴 옷은 신분을 가리키는 그 원피스예요. 긴 옷. 이게 아들임을 나타내는 옷이에요. 그리고 반지도 아들임을 말하는 반지예요. 성경에 신을 신었다는 것도요. 신을 신었다는 것은 권리가 회복됐다는 거예요. 놀랍게 재산을 다 남긴, 날려버린 그 탕자, 둘째 아들이 돌아왔더니 아버지는 즉시 잔치를 하고 기뻐했어요. 그가 말한 것은 나는 하늘과 아버지께 죄를 범하였나이다 라고 고백했습니다. 그랬더니 아버지는 즉시 제일 좋은 옷을 입히고 기뻐하여서 잔치를 했습니다. 그때 큰아들이 돌아왔어요. 이거 무슨 잔치냐라고 물어봤더니 종이 말합니다. 당신의 동생이 돌아와서 아버지가 기뻐서 잔치한다는 거예요. 그랬을 때 그의 반응이 이렇습니다. 주보 안쪽에 있습니다. 누가복음 15장 28절입니다. 읽겠습니다. 그가 분노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권면한데 일이 일어난 거예요. 놀랍게 둘째 아들 이 탕자의 허물로 인하여 탕자가 회개하여 돌아왔을 때 드러난 것은요, 전혀 몰랐던 착실한 큰아들의 허물이 드러난 거예요. 이걸 보고 분노하여서 아버지 집에 들어가는 것을 안 했어요. 아버지 집에 들어가기를 원치 않은 거예요. 그랬더니 아버지가 권면을 하는 거예요. 아버지가. 근데 그는 받지 않습니다. 그랬을 때 아버지가 이렇게 말해요. 32절을 읽고자 합니다. 이 말씀이 오늘의 주제입니다. 이것은 하나님의 말씀이에요. 아버지를 통하여 읽겠습니다. 이 내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 이렇게 말한 거예요. 아버지가 말하는 거예요. 이게 내 뜻이야. 나는 재산을 다 날랐어도 둘째 아들이 회개하여 돌아온 것이 나는 너무 기뻐. 이게 나의 뜻이야. 마땅하다는 단어는 must예요. 진리란 말이에요. 이게 주님의 내 뜻이야 라고 말하는 거예요. 왜냐하면 이 큰아들은 잘못된 게 없지만 착실하게 살았지만 그렇다고 그가 드러난 것은 아버지보다 자기가 아버지 뜻보다 더 자기 뜻이 더 높은 회개하지 않은 자임을 드러내기 때문입니다. 저는 주님께서 저희 교회를 통하여
지금 예수 믿는다고 말하면서 사실은 자기를 믿으면서 평생을 예수가 나를 위해 죽었다고 말하면서 사실은 내 판단, 내 계획, 내 뜻이 예수님의 뜻보다 훨씬 더 우상으로 자기가 더 신으로 살고 있으면서 평생 예수 믿는다는 사람들에게 주님이 저희 교회를 통하여 온 땅에 이 말씀을 전하기 원한다는 것을 저는 확신합니다. 탕자가 돌아왔을 때 아버지는 즉시 기뻐했죠. 그런데 회개하지 않으면 여러분 그거 못 받아들여요. 탕자를 즉시 용서하는 것 못 받아들여요. 이것은 여러분 자기 자신도 죄사함을 받지 못한 사람이 남을 용서하지 못합니다. 탕자가 돌아왔더니 즉시 아버지가 기뻐했잖아요. 근데 저는 오히려 큰아들이 집에 안 들어온 게 이해가 되죠. 큰아들이 말하죠. 아니 나는 한 번도 잔치를 안 하신 분이 탕자가 다 날리고 들어왔더니 잔치를 해줘? 못 봤죠. 저는 정말 죄책감에 빠져서요. 평생 제 생각에 큰아들이 맞는 것 같았어요. 근데 주님 오늘 말씀이 말하는 거예요. 로마서 9장 14절에요. 하나님께 불의가 있느냐? 없죠. 여러분, 하나님은요, 우편강도처럼 평생 회개해도 그치지 않을 죄악이 쌓여도요, 즉시 회개하면 너는 오늘 나와 함께 낙원이야 라고 말씀하시는 분이에요. 여러분 지금 여러분 평생 예수님이 내 죄를 대신해서 십자가에 피 흘려 죽었다고 믿고 있지만 어쩌면요 이 찬송가를 보면 내 죄가 흰눈처럼 희어지리라 그 기쁨이 없고 낯설 수 있습니다. 저는 평생 그랬어요. 제가 이 노래가 시작된 것은 뇌출혈 이후예요. 내 모든 죄가 흰눈처럼 휘어진다는 것을 저게 기쁨이 없었어요. 기뻐하는 것 자체가 죄라고 생각했어요. 죄책감에 일려서. 여러분, 죄책감은 정죄와 달라요. 놀랍게요. 그리스도 예수 안에서는 정죄함이 없어요. 정죄함이 없기 때문에 죄에서 해방되게 되어 있습니다. 그런데 남도 용서하지 못하고 모든 걸 날려버린 동생을 용서하지 못했던 큰아들처럼 안 됩니다. 우리가 평생 착실하게 잘 살 수 있어요. 그런데 놀랍게요. 탕자가 돌아왔을 때에야 큰아들의 숨은 허물이 드러났어요. 그 숨은 허물은 뭐냐면 이게 자기의 의라는 거예요. 아버지보다도 더 높은 거예요. 오늘날의 수많은 사람들이 예수님이 나를 위해 죽었다고 말은 해요. 그런데 흰눈처럼 휘어진 죄사함의 찬송은 없다. 왜 그렇습니까? 자기가 주인인 거예요. 회개의 본질은 누가 주인이냐는 거예요. 오늘날 수많은 교인들이요. 나는 죽을 죄인이라고 믿어진대요. 죽을 죄인이래요. 놀랍게요. 죽을 죄인이라고 말을 하면서도 살인죄를 하건 간음죄를 진 자가 사형을 당해도요. 기분 나쁘면 화낸다는 거예요. 왜 그렇습니까? 사람은 내가 죽을 죄인임을 알게 되는 것은 나의 양심의 가책과 이성의 성찰로 되는 게 아닙니다. 단 하나예요. 예수님이 십자가에 죽을 만큼 다른 길은 없는 거예요. 전적인 타락. 이것을 깨닫기 전에는 평생 예수 믿는다고 하지만 사실은 탕자의 큰아들처럼요. 하나님보다
높은 곳에 있는 거예요. 그래서 주님이 우리를 긍휼히 여겨 주셔서 온전한 욥이 어려움을 주세요. 여러분, 그럴 때 감사하시기 바랍니다. 왜냐하면 어려울 때 감사할 수밖에 없어요. 왜냐하면 내가 주인인 것을 깨닫게 되기 때문에. 그래서 욥이 회개한 거예요. 아니면 욥이 위로받아야 되죠. 욥이 왜 그래요? 왜냐하면 자기는 틀리지 않다는 말을 하기 위하여 하나님이 불의하게 말을 한 거예요. 오늘의 마지막 이 본문을 마지막으로 다시 읽겠습니다. 로마서 9장 14절입니다. 읽겠습니다. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 이게 질문이에요. 주님은 긍휼히 여길 자를 긍휼히 여기세요. 다윗을 긍휼히 여긴 것처럼 주님은 긍휼히 여깁니다. 주님은 탕자를 긍휼히 여긴 것처럼 긍휼히 여깁니다. 이게 주님의 주인이십니다. 그리고 완악한 자를 주님은 완악하게 하십니다. 이 이야기의 마지막은 이렇게 말해요. 누가 주의 뜻을 대적하느냐? 큰아들은 이렇게 아버지를 대적했어요. 그리고 이렇게 마칩니다. 누가 하나님께 반문하느냐? 지음을 받은 물건이 지은 자에게 어찌 나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐? 이렇게 말합니다. 주님, 이 하나님 말씀을 속에 하나님의 음성을 듣게 하옵소서. 순종하고 겸손한 자에게 주의 말씀을 듣게 하여 주옵소서. 주님, 이곳에 예수님만이 주인이신 교회가 세워지게 하옵소서. 인간의 의도를 따라 움직여지지 않고 예수님만이 친히 머리이신 교회가 이곳에 세워지게 하옵소서. 주님, 예수님이 주인인 사람들이 찬송케 하시며 내가 하나님보다 높아진 죄를 회개할 기회를 얻게 하소서. 예수가 주가 되는 역사가 일어나게 하소서. 예수님의 이름으로 기도하였습니다.